नमस्ते छात्रों। मैंने पिछली कक्षा में 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी का 5वां पाठ मेरा बचपन पढ़ाया था। मेरा बचपन पाठ हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा का एक भाग है। उनकी आत्मकथा जो है अग्नि की उड़ान, उसका एक अंश है यह पाठ मेरा बचपन। तो पहले कक्षा में शुरू करने से पहले हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था उसका थोड़ा बहुत याद कर लेंगे। अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था आपको मालूम तो है? हाँ, बिल्कुल सही। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर सन 1931 को हुआ था, है ना। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ 15 अक्टूबर 1931 जन्मसिंद्र मಕ್ಕಳೇ। अच्छा, तो उनके माता पिता कौन थे? अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे? अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन और उनकी माता आशिया थी, है ना। अब्दुल कलाम के पिता यानी जैनुलाब्दीन कैसे व्यक्ति थे? जैनुलाब्दीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, यानी बहुत ही सरल आदमी थे। उन्हें अनावश्यक चीज़ों से, ऐशो आराम वाली चीज़ों से नफरत था। वे उनसे दूर रहते थे। वे बहुत ही परिश्रमी थे और उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा न होने पर भी वे एक बुद्धिमान आदमी थे और बहुत ही उदारता की सच्ची भावना थी उनमें। ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಉದಾರತೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು। ತುಂಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು, ಅಲ್ವಾ। अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता यह भी आपको मालूम है। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता से बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों दृष्टियों से। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದೆ ನಾನು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। और रामेश्वरम किस कारण से प्रसिद्ध है आपको तो मालूम ही है। हाँ, बिल्कुल सही। रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम बहुत प्रसिद्ध है। और अब्दुल कलाम किस वातावरण में पले और बड़े हुए और ಎಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು? अब्दुल कलाम रामेश्वरम के मस्जिद वाले गली में होने पर भी वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग भी रहते थे। वे आपस में मेलजुल कर रहते थे और उनमें धार्मिक एकता, भातृत्व की भावना रहती थी। ऐसे वातावरण में वे पले और बड़े हुए। और उनके पिताजी जैनुलाब्दीन के अभिन्न मित्र कौन थे? हाँ, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, जो रामेश्वरम के शिव मंदिर के मुख्य पुजारी थे। वे उन दोनों में आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहती थी। और जब अब्दुल कलाम अपने पिता से एक बार पूछते हैं कि
नमाज करने की प्रासंगिकता के बारे में पूछते हैं, तब उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ते समय हमारा यह शरीर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है और उसमें धन दौलत आयु जाति या धर्म पंथ का कोई भेद नहीं रहता। इस तरह उन्हें समझाते हैं ಅಲ್ವಾ। ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಜೈನಲಾಬದಿಯರವರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥಗಳ ಭೇದ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾತೃತ್ವದ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. अच्छा, अब हम इस पाठ के अगला भाग को आज हम देखेंगे. मैं पहले इस पाठ का आदर्श वाचन करता हूं और आप इसे देख लीजिए. पृष्ठ संख्या 33, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 33ರ ಕೊನೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था. ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, सेतुक्राई भी कहा जाता है, तक लाने ले जाने के काम आती थीं. एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे. बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई. नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था. एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया. तूफान में सेतुक्राई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गईं. उसी में पामबन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था. उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया. उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए. वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे. हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते. हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते. मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते. प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे. मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था. जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया. मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थीं. हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उस उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया. मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था. दूसरे
जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थीं। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। देखिए छात्रों, इस बात में आए हुए कुछ नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। काम आना, काम आना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है इस्तेमाल होना, उपयोग बरोದು। तट, तट ಅಂದ್ರೆ ಕಿನಾರ, ದಂಡೆ, ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ತೀರ। ರಫ್ತಾರ್, ರಫ್ತಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ, ಸ್ಪೀಡ್, ವೇಗ। ರೇತ್, ರೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲು, ಮರಳು। असर ಅಂದ್ರೆ प्रभाव। जुमला का अर्थ है कुल, ಒಟ್ಟು। महसूस ಅಂದ್ರೆ अनुभव ಬರುವುದು। ठेकेदार, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ। ಹತಪ್ರಭ, ನಿಸ್ತೇಜ, ದಂಗು ಬಿಡುವುದು। करीबन, लगभग, अंदाजु, सरिसमापु। स्तर, मान। उपलब्धि, प्राप्ति, पಡೆಯೋದು, सफलते। दायरा ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್। ಅಕ್ಸರ್, ಅಕ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ, ಬಹುಶಃ ಅಂತಲ್ಲ। ವಿತರಕ್, बांटने वाला, ಹಂಚುವವ। कारोबार, कार्य व्यापार, उद्योग। अच्छा, अब हम इस बात का विस्तार रूप से विश्लेषण देखेंगे छात्रों। लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया उस समय मैं 6 साल का था। उनके पिता अब्दुल कलाम के पिताजी यानी जैनुलाब्दीन क्या काम शुरू करते हैं? लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू करते हैं। ಅಂದರೆ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನ, ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಮರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಲಕಡಿ ಕಿ ನೌಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮರದ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದರು। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने के काम आती थी। ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ದೋಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಅವರನ್ನ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ, ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು, ಹೀಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಂತ। ಈ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು
ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬದೀನ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ शादी हो गई. ಮುಂದೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೀತು. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಝೊಹರಾ ಅಂತ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕ ಸಹೋದರಿ ಝೊಹರಾ ಅಂತ, ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಈ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ ಭಾವ ಆಗಿ ಜೀಜಾ. नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था. ಆ ಮರದ ದೋಣಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಕಾರೋಬಾರ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ. ಕಾರೋಬಾರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ. ಏಕ್ ದಿನ್ 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया. तूफान ಅಂದರೆ ಆಂಧಿ ಎತ್ತೀವಿ, ಚಂಡಮಾರುತ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಯಿತು, 1964ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಮೀಲ್ 100 ಮೈಲು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग हमारी नावें बह गई. ಆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸೇತುಕರಾಯಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ಮತ್ತು ಇವರ ದೋಣಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೋಣಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ತೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಹಗೈ ಉಸಿ ಮೇ ಪಾಂಬನ್ ಪುಲ್ ಭಿ ಟೂಟ್ ಗಯಾ. और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಬನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಂಬನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಂಬನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಯ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಚಂಡಮಾರುತ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ಒಡೆದೋಯ್ತು, ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುರಿದೋಗಿದ್ರಿಂದ ಟ್ರೈನು ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಅದು. ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ನೆನಪು, ಒಂದು ಕಹಿ ನೆನಪು. तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ರುದ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಊರ್ಜಾ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಸಮುದ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವರು ದಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಸ್ತೇಜ हो जाते हैं. उम्र में काफ़ी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए. ನೋಡಿ,
ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರು. वहाँ मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारते थे. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. वहाँ मुझसे करीबन 15 साल आए. हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते. हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಸೀದಿಯ ಓಣಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದವರೆಗೆ ಆ ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದೂರ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे. मेरे परिचितों में जलालुद्दीन की कारों बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಭಾವ, ಅದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಸತ್ಯ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಬರೆಯಬಲ್ಲವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಓದು ಬರಹವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು ಬರಹ ಕಲಿತಿರೋರು ಬಹುಶಃ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ. जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम से किस विषय के बारे में चर्चा करते थे अथवा बताते रहते थे ಅಂತ प्रश्न ಕೇಳ್ಬೋದು. पहले हम जान चुके हैं कि वे दोनों आपस में आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करते थे और उसके साथ हमेशा शिक्षित व्यक्तियों के बारे में बताते रहते थे. वैज्ञानिक खोज ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया. ದಾಯರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಅವರು ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀಮಿತ
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರ ಭಾವ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೊರಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी MTR माणिकम का निजी पुस्तकालय था. ನಿಜಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು ಆ ಕಾಲದ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಯೋ STR ಮಾಣಿಕಂ ಅಂತ ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಭಂಡಾರವೇ ಇತ್ತು. ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾ ತಗೋದು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಲೈಬ್ರರಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕ ಬಂತು ಅಂತ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा प्रभाव अथवा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमಸುದ್ದೀನ್ थे. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇರೆ ಚಚೇರೆ ಭಾಯಿ ಶಮಸುದ್ದೀನ್, ಅವ್ರ ಕಜಿನ್ ಬ್ರದರ್, ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಶಮಸುದ್ದೀನ್ ಅಂತ. ವಹ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೇ ಅಖಬಾರೋ ಕೆ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿತರಕ ಥೇ. ಅಖಬಾರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿತರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇಡೀ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते जो पांबन से आती थी. ಆವಾಗ ಆ ಪಾಂಬನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे. रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು 1000 ಪ್ರತಿಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರ ಚಚೇರೆ ಭಾಯಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಶಮಸುದ್ದೀನ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡು ಓದೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಥರದ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ
ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವುದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, 1,000 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, ಅರವಿಂದನ್ और ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ 3 ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಅವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರವರು. 3 पक्के दोस्त थे. कौन कौन थे वे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाश. ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे. ये ಮೂವರು ಕೂಡ ब्राह्मण परिवारदವರು. रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತೂ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಗ. ಅವರು ಮುಂದೇನಾಯಿತು, ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ अर्चकरागी ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया. ಈ 3 ಜನ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋರು ಮೇಲೆ ಬಂದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತನ, ಆ ಸ್ನೇಹ, ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿತ್ರಗಳೇ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವರು ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಅವರ ಪಾಲನ ಪೋಷಣೆಯ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅವರ ಓದು ಬರಹಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಲಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳಾಗಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಭೇದ ಭಾವ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. अच्छा, अब हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे बच्चों. देखिए छात्रों, अन्य वचन रूप लिखिए. अन्य वचन यानी वचन बदलना. बच्चा कौन सा वचन है? हाँ, एक वचन है. इसका बहुवचन रूप क्या होगा? बच्चे. गली, गली कौन सा वचन है? एक वचन है. इसका बहुवचन रूप गलियां. केला एक वचन है, केले बहुवचन. नौका एक वचन है, नौकाएं बहुवचन. प्रतियां, यह कौन सा वचन है? हाँ, यह बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा? प्रति. उसी प्रकार पुस्तकें, यह भी बहुवचन है और इसका एक वचन रूप होगा पुस्तक. ठीक है. तो यहां लिखिए विलोम शब्द, लिखिए उल्टे शब्द. बहुत, कम यानी थोड़ा. शाम, सुबह. सफल, असफल. अच्छा, बुरा. बड़ा, छोटा. अपना, ಪರಾಯ. ಅಪನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮವ, ಪರಾಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ.
देखिए छात्रों, यहाँ एक और क्रियाकलाप है, जोड़कर लिखिए। बंदी से बनेगा। क्या क्या है? मेरे पिता, मद्रास, शमसुद्दीन, अहमद जलालुद्दीन और पक्का दोस्त। यहाँ है चचेरे भाई, अंतरंग मित्र, रामानंद शास्त्री, जैनुलाब्दीन, तमिलनाडु और रामेश्वरम। क्या है? दिया है। तो कौन कौन से शब्द इनसे मिलते हैं? देखिए, मेरे पिता कौन है? जैनुलाब्दीन। ठीक कहा आपने, मेरे पिता से जैनुलाब्दीन। मद्रास को तब क्या कहा जाता था? हाँ, बिल्कुल सही, तमिलनाडु कहा करते, तमिलनाडु। ठीक है। फिर शमसुद्दीन कौन थे? हाँ, अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे। अहमद जलालुद्दीन कौन थे? अब्दुल कलाम के अंतरंग मित्र थे। बिल्कुल सही। और पक्का दोस्त, उनके पक्का दोस्त कौन थे? हाँ, रामानंद शास्त्री अब्दुल कलाम के पक्का दोस्त थे। ठीक है। अच्छा, आगे चलेंगे। यहाँ एक और क्रियाकलाप है, देखिए छात्रों, अनुरूपता। हमने कल भी अनुरूपता के कुछ प्रश्न देखे थे, आज दूसरे प्रश्न है। देखिए, कलाम के जीजा में भाव या वो जलालुद्दीन, तो कलाम के चचेरे भाई कौन थे? हाँ, बिल्कुल सही, उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। ठीक है। देखिए, अब्दुल कलाम जैनुलाब्दीन, अब्दुल कलाम के पिता थे जैनुलाब्दीन। तो रामानंद शास्त्री के पिता कौन थे? हाँ, ठीक कहा आपने, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो शिव मंदिर के प्रधान पुजारी थे, रामानंद शास्त्री। अच्छा, तीसरा प्रश्न देखिए, जलालुद्दीन स्थानीय ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे। तो शमसुद्दीन क्या करते थे? वहां अखबारों का एकमात्र वितरक थे। अखबारों का वितरक। देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, कश्मीर से पाठ है ना, वह कहानी है। साहित्य की विधा क्या है? कहानी है। तो अब हम जो पढ़ा, मेरा बचपन पाठ जो है, यह क्या है? साहित्य विधा की दृष्टि से कौन सा प्रकार है यह? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने ठीक पहचाना, यह आत्मकथा है। क्या है यह? आत्मकथा। अब बचपन का पक्का दोस्त अब्दुल कलाम के पक्का दोस्त कौन थे? रामानंद शास्त्री थे। तो अंतरंग मित्र कौन थे अब्दुल कलाम के? अब्दुल कलाम किसको अपना अंतरंग मित्र मानते थे? हाँ, अपने जीजाजी जो थे अहमद जलालुद्दीन। जलालुद्दीन
छात्रों, यहाँ एक और क्रियाकला है, पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। घर, घर का पर्यायवाची शब्द है मकान, गृह, भवन हो सकता है। इसी प्रकार बुनियाद, बुनियाद यानी नींव कहते हैं। और तीसरा है शाम, शाम माने संजय, संध्या, सायंकाल। शरीर, शरीर का पर्यायवाची शब्द है देह, घट, काय, इस तरह हो सकते हैं। दोस्त, दोस्त का पर्यायवाची शब्द है मित्र, साथी आदि। यहाँ प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखना है। आप लोगों को परीक्षा में प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप के रूप में लिखने को कहते हैं। देखना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप होगा दिखाना, देखना, दिखाना। सुनना, हाँ सुनाना, सुनना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप क्या होगा? सुनाना। देना, देना का दिलाना, ठीक है। जगना, जगना, जगाना, जगना ಅಂದ್ರೆ ಏಳಲು, ಏಳಿಸಲು, ಎಬ್ಬಿಸಲು। भेजना, भेजाना। बैठना, बिठाना, बैठना, बिठाना। रोना, कभी कभी आप रोना ना लिख देते हैं, नहीं, रोना का रुलाना। और धोना, इसको भी धोना ना लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। धोना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप होगा धुलाना, ठीक है। इनको गौर से देख लीजिए और हमेशा याद में रख लीजिए। कभी कभी आप इसका अभ्यास करते रहिए। इस प्रेरणार्थक क्रियारूप के बारे में तो एक प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में होगा, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को मेरा बचपन, यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस तरह उनकी अग्नि की उड़ान जो है उसे आप ज़रूर पढ़िए। ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅವತರಣಿಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅದು ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿ ಅವರ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. धन्यवाद। छात्रों, अब्दुल कलाम साहब के बहुत सुंदर संदेश यहाँ पर हैं। देखिए, उन्होंने कहा है, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. छात्रों, उसी तरह कलाम साहब का एक और बड़ा सुंदर संदेश है यहाँ पर. देखिए, सीखने से रचनात्मकता आती है. रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है. सोचने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान आपको महान बना देता है.
ಅರ್ಥಾತ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ನಮಗೆ ಯೋಚಿಸೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟಿದೆ ಅದು. छात्रों, आज के इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ. देख लीजिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न संख्या 1. अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? दूसरा प्रश्न है, जलालुद्दीन कलाम को क्या कहकर पुकारते थे? तीसरा प्रश्न, शमसुद्दीन क्या काम करते थे? और चौथा प्रश्न, बालक कलाम के बचपन के दोस्त कौन कौन थे? ये चारों के चारों प्रश्न बहुत ही आसान है छात्रों. आप घर में फिर से एक बार पाठ्यपुस्तक में पाठ पढ़िए और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ निकालिए और लिखकर दिखाइए. ठीक है? धन्यवाद.